Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。喺照奉獻可以並落信封，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姊妹們，
平安，早安，感謝主，時間能夠再次來到上帝面前，一同來敬拜主。時間能夠進入呢個第二個禮拜，呢個2022年，佢係熱切嘅上帝嘅帶領，上帝嘅看顧，讓上帝嘅喜樂，讓上帝嘅祝福，與弟兄姊妹們同在。弟兄姊妹們，自家可以自家嘅今早上嘅崇拜會，請弟兄姊妹們起立。Saudara-saudari persilakan berdiri. Jika fungsan berjut tiga sin, fungsin fu sin ti sin lin, koi jika kai崇拜会. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita akan masuk dalam saat teduh. Jika tinyep meto, 讲堂上帝在心田中, kita akan mendengarkan Tuhan berada di bait sucinya. Khi hiong bạc xiang hiện xuất thái năng cái chỗ bụi, bà ngồi băng cái thì xì cái kỹ tao bụi nhập. Kia siêu số hàng cái hay chính xác công bình, kia cái xuân chi都係切切嘅，係準準真真堅挺嘅，係按現實真切實力嘅。佢向百姓施行救贖，明天嘅個作直到完人，嘅個名信而可畏，見為一佛法嘅係智慧嘅開端，凡遵行嘅個命令嘅係聰明人，一佛法係完人讚美的。Amin.弟兄姊妹們，請坐，saudara-saudari dipersilakan dulu kembali. Saudara-saudari, 弟兄姊妹們，這個讚美這個上帝，這個尋求這個面，我們尋求他的面，kita mencari wajah Tuhan. 這個從你休息歌，讓上帝充滿這個dosa. Hingga kayak lin jika saya tungcai, kiranya Tuhan menyertai kita, Roh-Nya memberkati setiap kita. Jika disim來到上帝面前，主，我來尋求你的面，求你充滿我，來充滿我。主，我渴慕你的同在，求
kau bagi hong lai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan pujian ini bersama-sama. 主，我来寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在。主，我渴慕你的同在。求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你以恩典为我。Jika silai, jika so Yesus, 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 你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你以恩典为我冠冕，你以恩典为我冠冕，你以恩典为我。家啲人站立，自己同佢禱告。天父上帝，我都實感謝你，今早上你已經創造了個每項嘅日子，不我都實，是我都實能夠同嚟敬拜你，嗰件一個名。主啊，我相信我都實係軟弱嘅人，我都實係有罪嘅人。主啊，我求你能夠用一個血能夠洗淨我都實，潔淨我都實嘅罪。如果我都實要過犯嘅，要讓佢是你傷心嘅主啊，你能夠原諒我都實，不我都實能夠配得到你嘅面頭前來敬拜你。主啊，你祝福今早上嘅崇拜會從頭到末出現效忠，求你親自嚟彰顯祝福每一個弟兄姊妹們，佢都實來到讚美你嘅嗰件一個名，聽一個反應嘅能夠得到你嘅祝福。我都在禱告，係奉靠主耶穌獻上禱告，阿門。弟兄姊妹們，自己啲人站立，自己同嚟講呢個使徒信經，kita tetap berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. 使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，又同真理瑪利亞所生。在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。Amin.弟兄姊妹們請坐，到時候silakan duduk kembali. Jika tak jika sinkin, kita akan membuka Alkitab kita. Chúng ta cái Hy Lỗi Giêsu di 8 章第1節到第13節. Di dalam surat Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13. Jika dùng hạ ca lại thu ho.弟兄姊妹們，家中嘅簽代同嚟拖，我們所講嘅事，其中第一有件嘅，就係我們要這樣嘅提指示，已經錯在天上之提，就步錯的右邊。
在聖所就係進帳幕裏作接事，這帳幕係主所記嘅，不係人所記嘅。凡提接事都係為獻禮物和祭物設立嘅，所以這為提接事也必須有所獻嘅。基督在地上必不得為祭司，因為已經要就律法獻禮物嘅祭司。基督貢獻嘅事本係天上事嘅形狀和長相，正如摩西將要坐帳幕的時候，蒙先見嘅佢說：你要盡心作各樣嘅物件，都要就出在山上指示你們嘅樣式。如今耶穌所得嘅責任係更每的，正如佢作更每之約的中保，這約人類係偏更每之現時立嘅。那前約有實嘅下子，就冇處欠超後約嘅，所以就直接佢哋百姓說：日子將到，我愛以色列家和猶太家能立新約。不像我哋拿着基督祖宗嘅手，領基督出埃及嘅時候，而基督所立嘅約，因為基督不狠心受壓嘅約，壓也不離基督，這係主說嘅。主就說：那些日子以後，我以以色列家中所立嘅約，但係這樣，我愛將我嘅律法並在基督裏面寫在基督心上。我愛做基督嘅上帝，基督也愛做我嘅子民。基督不用個人交託自己嘅鄉鄰或自己嘅弟兄，說你該認識主，因為基督從最小嘅到至到最大嘅，都必認識我。我愛看守基督不義，不再經驗基督罪愆。自說新約，就以約為橋了，但那潛橋潛水嘅，就必歸無有了。阿們。讀經到呢為止，凡弟兄姊妹們，讀上帝嘅話語，實行上帝嘅話語，便會有福。願上帝祝福大家。好，弟兄姊妹們，我請弟兄姊妹們再次站立起來，親愛歌，親愛上帝，kita akan meninggikan Allah kita，在這裡。神的子民，神的子民，可以自己和切期盼见你，天要敞开，生命到传遍。
在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。哈利路亚！请爱来赞美是该主，新该子民合一自己。哈利路亚！神的这里，合一自己，人切期盼遇见你，天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。哈利路亚！在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。在这里，这里就要自由，生命只要用心无自己，移山倒海信心，坚定不断升起，期待伟大神作奇妙事。哈利路亚！在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。哈利路亚！荣耀归给这个上帝。弟兄姊妹們請坐。接下時間，這個係準備這個每細心來聆聽上帝嘅反應。這個kita這個Tuhan,這個係好朋友。Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mau menjadi sahabat kita. Haleluya. Yesus ngài chủ ngài相信你。耶稣啊，该主爱相信你。耶稣啊，该主爱敬拜你。耶稣啊，该主爱真爱你。耶稣啊，该主爱赞美你。
ngài kín bài nhì Giêsu ngài cái chú ngài thiên ôi nhì Giêsu ngài cái chú ngài tan mùi nhì Thôi ngài sim chung ly Nhì hệ truy hồ cái bên nhì Nhì chung nhà sang giang lời chín cứu ngài Thôi ngài sim chung ly Nhì hệ truy hồ cái mũ tràng Nhì chung nhà cái sang nhang với biển ngài Thôi ngài sim chung ly Nhì hệ truy hồ cái bên nhì Nhì chung nhà sang nhang lời chín cứu ngài Thôi ngài sim chung ly Nhì hệ truy hồ cái mũ tràng Nhì chung nhà cái sang nhang chúc phúc ngài Nhì chung nhà cái sang nhang coi biển ngài Nhì chung nhà cái sang nhang chúc phúc ngài Terima kasih sekian, Chang Song Te Phu Nien. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 亲爱弟兄姊妹，这个嘛就通上帝嘅话语，这个嚟祷告。 Terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. 亲爱上帝，我哋人感谢你，今早晨我哋人可以聽你嘅話語， Kami sudah memuji nama Tuhan 我哋人已經讚美主。 dan tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. 今日到嘅時間，我哋人可以坐下嚟聽你嘅話語。 Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap anak-anak-Mu untuk dengan hati yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. 求上帝幫助你嘅每個人們能夠有忠心嚟聽你嘅話語。 Sehingga kami semua dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. 始終我哋人向明白，也向實行你嘅話語。 Tolong juga kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 幫助你兩位僕人可以傳揚你嘅話語。 Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. 希望你嘅上帝嘅話語成為一個祝福帶盤你嘅人們。 Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus 多謝奉耶穌基督嘅名， kami sudah berdoa. 我哋 Amin. 人已經禱告，阿門。 Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. 平安，弟兄姊妹，早安。 Bagaimana kabarnya? 你哋呢消息好嗎？ Saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua supaya tetap sehat selalu dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. 我嘅盼望，我嘅禱告，本弟兄姊妹要上帝保護你哋人要平安。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu menjadi umat perjanjian Allah. 今早晨這個時上一個題目都係關於講到成為上帝嘅立約嘅子民，可以講係上帝嘅立約嘅人。 Nas firman Tuhan hari ini dari Ibrani 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 這個係讀嘅聖經都從那個希伯來書第8章1節到第13節，弟兄姊妹注意嘅中文咧，那個單單讀那個印尼話嗬。 Demikian kata firman Tuhan. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayan ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar diterapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah.
Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama bagi perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, di internet saya banyak sekali menemukan kutipan-kutipan yang menarik soal janji. 前一天姊妹從那個網絡裏答我已經要就多按多講到要人嘅立約嘅講嘢。 Salah satunya adalah begini. 要一天都咁樣。 Manisnya janji jika tak ditunjukkan lewat perbuatan nyata hanya akan menggoreskan luka di hati. 佢按要計都咁樣講到，而但係立約都係按甜蜜如果你冇做出來都會傷害到我嘅心。 Dan itulah janji. 呢都係立約。 Mudah, seakan-akan mudah untuk dikatakan tetapi agak sulit untuk dilakukan. 即刻按容易講出來嘅人家，立咗一個立約，即刻按難行出來。 Karena itu kita tidak boleh sembarangan mengucapkan janji. 即刻冇隨隨便便嘅人家做一個立約。 Menurut saya ada dua jenis janji. 照我嚟看有兩個立約。 Pertama adalah janji yang tidak mengikat. 第一咧都係普通嘅，就是講冇拖延咧。 Contohnya adalah janji jiwa. 我比如講，我要一個立約一件，咪一長久嘅靈魂。 Ya karena itu adalah kopi, Saudara. 呢都係要一個普通嘅。 Ya, tapi ada janji misalnya janji kepada diri sendiri gitu. 特別我對我本人要一個立約。 Ya, janji kepada diri sendiri biasanya tidak mengikat. 對我本人都係唔會拖到我本人。 Ya, misalnya kita berjanji untuk berolahraga setiap hari 比如講，我每日我都係運動，我立約對我自己， supaya tubuh saya sehat. 知道我要一個健康剛強嘅身體。 Tetapi mungkin kita hari pertama olahraga udah kecapean. 可能第一日我運動我都已經攰嘅， Kita sudah menyerah. 我都投降咯。 Akhirnya kita tidak jadi olahraga setiap hari. 最後我冇第二日我冇再翻去實行運動。 Atau misalnya janji untuk makan sehat. 可能我立志對我自己我愛食一個要一個咩健康嘅食物。 Kita perlu merasa diet dan makan makanan yang sehat. 自己知道愛食一個好嘅食物。 Tetapi begitu kita lihat promo makanan di GrabFood misalnya, 比如講要一個介紹要好幾類本設計嘅設計看到，比如講 makanan yang goreng-gorengan tetapi yang biasanya harganya agak mahal tapi saat ini jadi murah gitu. 比如講你個醬呢，醬嘅東西普通都按貴嘅啦，按便宜。 Kita akhirnya tergoda untuk membelinya. 都人家講乜嘢試都嗌用嗌買用。 Akhirnya kita makan itu dan tidak jadi makan makanan sehat. 過了自己買，自己冇食過，人家講個危險嘅食物咯。 Itu janji yang tidak mengikat tetapi memang sulit justru malah untuk ditepati janji itu. 呢個
咗都唔會拖到自家安難實行出去。 Tetapi kalau kita bisa konsisten dengan janji yang pertama ini, maka kita bisa juga lebih konsisten dengan janji yang kedua. 如果自家要關心準備自家要安樣嘅體質嘅立志，自家要實行下去，體二嘅立志自家就按用啲行下去。 Janji yang kedua adalah janji yang mengikat. 體二都係嘅立咗都意思講到會拖到自家嘅。 Misalnya adalah janji pernikahan dan janji jabatan. Misalnya. 可能自家嘅關於自家嘅婚姻嘅立志，嗰度自家嘅體會。 Ketika janji itu dilalaikan, maka ada konsekuensi yang harus diterima. 如果自家唔會答你嘅冇實行你嘅立志啊，要嘅後果會自家顛倒。 Misalnya orang yang melanggar janji jabatannya, ketahuan korupsi, maka dia akan dipenjara. 比方講，你責任要嘅體會，佢用嘅體會嚟執行你嘅貪污，佢都要嘅後果。 Atau suami istri yang ketahuan selingkuh misalnya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari pasangannya. 可能佢夫妻嘅立志要越會，佢都愛聽行要你嘅劈嘅男，嗰度要你嘅5年安樣，佢都會受到嘅後果。 Bahkan saya bisa menggolongkan misalnya nazar Anda atau janji Anda kepada Tuhan di dalam pergumulan misalnya. 可能自家對上帝有嘅立志，在自家嘅挑戰當中，而家上帝嘅立志。 Kalau Tuhan melepaskan aku dari pergumulan, maka aku akan melakukan ini dan itu misalnya. 可能自家俾人樣講，如果上帝你脱離我嘅困難各樣我會做乜嘅對你。 Nah itu juga janji yang mengikat. 你也係拖到自家嘅立志。 Kalau kita tidak melakukan nazar atau janji kepada Tuhan itu, maka kita berdosa. 如果自家冇實行，自家所應許嘅上帝嘅，自家都係犯罪了對上帝。 Nah hari ini kita berbicara soal janji. 既然自家提到嚟講嘅都係一個立志， Menjadi umat perjanjian Allah. 成為上帝立約嘅子民。 Berarti janji itu adalah janji yang mengikat. 你都講到一個立約都拖到自家嘅人。 Perjanjian yang tidak bisa sembarangan dibatalkan. 冇要講隨便自家把佢起切嘅。 Tuhan pernah berkata di dalam Keluaran 6 ayat 7. 你上帝已經講過，從那個埃及記第6章第7節嚟講。 Kepada bangsa Israel Tuhan berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. 你耶和華上帝對以色列人講，我會把你哋成為我嘅子民啊， Dan aku menjadi Allahmu. 我成為你哋嘅上帝。 Supaya kamu mengetahui bahwa akulah yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. 使得你哋知道，我將釋放了你哋脱離了嘅埃及嘅捆綁。 Tuhan menyatakan janjinya dan kebaikannya kepada bangsa Israel. 上帝表現嘅好，佢所做乜嘅好嘅乜事，從呢個以色列人當中。 Dan bangsa Israel sebagai umat Allah pada waktu itu harusnya menepati janji kepada Tuhan untuk hidup setia pada Tuhan. 應該嘅呢個以色列嘅子民，佢可以實行照着上帝嘅吩咐，對上帝嘅命令。 Tetapi dalam perjalanannya umat Tuhan ini tidak lagi setia. 呢個過程當中以色列人嘅子民佢冇有一個重心嚟對上帝咧。 Mereka berkali-kali mengingkari janji kepada Tuhan. kita nhìn多拜幾多次冇實行佢嘅立志對上帝去執行嘅。 Dan akhirnya bangsa Israel berkali-kali harus menjalani hukuman dari Tuhan. 即係所謂嘅後果以色列嘅子民幾多拜會受到呢個上帝嘅刑罰。 Padahal Tuhan itu selalu setia kepada umatnya. 上帝永遠忠心對佢嘅子民。 Yang luar biasa adalah kasih Tuhan tidak berubah. 貼出嘅都係上帝嘅愛冇改變啊！ Bahkan janji itu diperbaharui lagi oleh Tuhan. 呢個上帝嘅立約對佢哋人上帝把佢改善。 Di dalam Yeremia 31, 所以呢個耶利米書第31章。 di sana dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
有佛法上帝對其他人講，要到嘅嘅時間，我要改善我嘅立約對你等人啊。 Perjanjian di mana Tuhan tetap menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umat Tuhan. 所以呢個新嘅立約啊，表示啊，上帝原人還係做其他人，嘅上帝其他人還係做上帝嘅子民。 Tetapi yang baru di dalam janji itu adalah Tuhan menanamkan hukum Taurat di dalam hati umatnya. 呢個新嘅立約都講到啊，上帝存在嘅律法在其他人嘅心中。 Di dalam hati umatnya ada firman Tuhan di 所以 sana. 其他人嘅心中啊，有上帝嘅話語。 Nah, lalu perjanjian seperti apa? 這個法門，呢個用本嘅立約。 Ikatan perjanjian spesifik seperti apa yang dialami oleh umat Allah? 呢個鐵撇嘅立約啊，拖到其他人啊，係用本嘅方法。 Dalam Ibrani 8 tadi sangat jelas sekali bahwa umat perjanjian bukan lagi berbicara soal suku Israel dan suku Yehuda. 條前呢個希伯來書第8章按清楚講出個等人哋，呢個新嘅立約唔係講義到講到哪個支派哪個出民。 Namun orang yang di luar suku Israel dan suku Yehuda juga mendapatkan janji itu. 鐵撇呢意思啊，另外意思咧，人嘅民族以外啊，其他人啊，撇中嘅民族要達到呢個應許嘅呢個立約。 Dan umat perjanjian itu adalah gereja. 呢個上帝嘅子民嘅立約都係呢個上帝嘅教會。 Kita ini gereja, orang Kristen adalah umat perjanjian Allah. 世界嘅人做基督徒嘅都係所上帝所立約嘅子民。 Nah, janji seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? 上帝所施本世界嘅人嘅立約係乜嘅咧？ Bagaimana Tuhan mengikat janjinya kepada kita? 用本上帝托世界用嘅立約呢？ Melalui surat Ibrani ini kita akan mengetahuinya, Besar. 接觸呢個希伯來書世界會清楚。 Harus diketahui bahwa hidup menjadi orang Kristen saat ini bukanlah hal yang mudah. 世界嘅見上做一個基督徒在今下嘅時代唔係很容易。 Menjadi umat perjanjian itu tidak secara otomatis membuat hidup kita nyaman. 做一個上帝嘅子民，咩講？乜到一個發財又舒服嘅環境。 Justru kadang Tuhan bisa izinkan persoalan hidup datang silih berganti. 可能上帝允許某些事情發生在世界嘅中間。 Namun di kondisi seperti inilah justru penulis surat Ibrani berbicara kepada kita. 像咁樣嘅情況當中啊，呢個是希伯來書嘅各世界嘅人講法從見本日。 Firman Tuhan menegaskan kembali bahwa kita adalah umat pilihan Allah. 呢個希伯來書提醒世界講世界嘅人，第一對世界嘅人都係上帝嘅立約嘅子民。 Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. 上帝已經本了世界佢所應許嘅。 Kita bisa melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 這個可以看到從第一節嘅第一節啊。 Di sini dikatakan inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. 有第一節咁樣講到啊，佢講所有世界嘅重點、世界討論嘅世界都要了嘅睇嘅知識坐在天上嘅寶座裏頭啊，佢好嘅侍奉先嘅嘅寶座嘅答如果唔係人家少已經設立了嘅先天，但係上帝本人設立嘅。 Tugas imam besar bagi orang Israel sangat itu punya peran yang sangat penting. 而就睇嘅知識嘅侍奉啊，對你嘅知識咧，然後要按睇嘅人向用處在其他人嘅中間。 Setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang maha kudus dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. 一年一次，你嘅睇知識去進入了嘅先潔嘅寶座裏頭嚟獻祭。 Korban penebusan dosa bagi imam itu sendiri dan juga bagi bangsa Israel. Kita帶咗你嘅祭物，嘅你嘅祭壇嚟獻祭，每幾次嘅本人嗰度代表佢嘅子民。 Imam besar itu mendamaikan bangsa Israel yang berdosa
dengan Tuhan. 列太子是啊，用本来甲列个以色列人犯罪嚟甲嚟耶和華上帝嚟復活， Melalui korban yang diberikan kepada Tuhan 加 itu. 速佢那個祭物嘅獻祭，在那個聖潔嘅祭壇當中， Itu hari yang sangat penting bagi umat Israel. 列都係最重要件嘅一個日子。 Mereka tahu begitu pentingnya peran seorang imam besar. Kita nhìn tí tết,列個太子是嘅法統很重要，在kita nhìn嘅中間。 Nah, sebagai orang Kristen kita tidak mempunyai sosok imam besar di dunia ini. 即個做一個基督徒，即個冇有一個太子是在列個世上。 Yang mempersembahkan tiap tahun korban sapi, korban lembu, domba, kambing kepada Tuhan. Kita tidak punya. 嚟把每次嘅等人推表用那個羊，用那個牛，各種嘅動物等等。 Dan beberapa orang Kristen yang dulunya adalah orang Yahudi, mereka bertanya-tanya, lalu bagaimana? Siapa yang akan menghapus dosa-dosa saya? 嗱，要結每個基督徒過去嘅等人都係聽那個猶太教嘅風俗，見下見門。如果冇列太子是啊，每人推表自家來嘅寫自家嘅吹用那個動物嚟推表嘅呢？ Siapa yang menjadi penghubung antara saya dengan Tuhan? 每人真格係要一個做一個溝通，係個上帝呢？ Apakah dosa-dosa saya ditebus oleh Tuhan? 係咩啦？我嘅吹得到三年， Nah, itu yang menjadi pertanyaan mereka. 列都係kita人嘅問題。 Apalagi situasi saat itu mereka sedang dalam penganiayaan yang luar biasa. 係咪嘅時代kita人得到那個得到那個安泰嘅壓力， Mereka mulai berpikir, jangan-jangan kita人都想到唔可以講啊！ karena dosaku belum diampuni oleh Tuhan. 因為當我嘅吹上帝唔係盲生 Sehingga hidupku harus menderita. 是當我嘅發財神發威咁樣。 Ya, sedangkan kalau kita baca di dalam surat Ibrani itu dikatakan ada orang-orang yang meninggalkan persekutuan Kristen. 嗱，在世界嘅希伯來書世界在土下起，要人家離開呢個團契嘅基督世界嘅團契會嘅答。 Karena pemikiran yang sesat seperti itu. 因為到kita呢浮議了嘅思想嘅時代， Mungkin kita juga pernah berpikir hal yang sama. 可能世界一咁樣想過係唔係？ Dan penulis surat Ibrani melihat kondisi itu, 呢一個時候希伯來書嘅人看到安尼嘅下嘅情況都係咁樣。 dan kemudian mengatakan kita punya imam besar. 基督講kita人第七個要太子是。 Imam besar yang jauh lebih besar, lebih mulia daripada imam besar yang ada di dunia ini. 佢講七個嘅太子是超過所有呢個世上嘅知識Yang dicatat duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. 可以出差佢講坐在上帝嘅寶座嘅照片。 Kita bisa menangkap ya, digambarkan betapa mulianya Yesus Kristus sebagai imam besar itu. 即個可以想到見到榮耀耶穌基督做一個太子是。 Duduk di sebelah kanan Allah punya arti Yesus sudah mempersembahkan korban yang sempurna. 坐在耶和華上帝嘅照片呢，表示到耶穌基督已經獻祭到最完全嘅一粒上帝嘅面前。 Berbeda dengan imam besar yang tiap tahun harus masuk ke ruang maha kudus, tiap tahun harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan untuk umat Israel. 同樣嘅，隔離嘅太子是每年嘅進入呢個最聖潔嘅先天嘅特獻祭，每年嘅獻祭都唔一樣。 Tetapi Yesus hanya sekali membawa korban kepada Tuhan. 但係耶穌基督單單一次來獻祭呢個祭嘅獻祭，在耶和華上帝嘅面前， Korban yang sempurna, 都係完全嘅獻祭。 yaitu nyawanya sendiri diberikan sebagai korban. 真係佢嘅生命犧牲已經獻上了嘅， Pekerjaannya sudah tuntas. 佢所做嘅已經做完咯。 Lalu Yesus bangkit dan naik ke surga. 但係耶穌復活升天， Korban yang sempurna sudah diberikan oleh imam besar kita yaitu Yesus Kristus. 呢個獻祭完全嘅獻祭已經獻上了，都係主耶穌基督本人記行。 Dan duduk di sebelah kanan Allah berarti korban itu sudah diterima oleh Allah yang ada di surga. 上帝已經接納佢坐在上帝嘅右邊。
Jadi kita adalah umat perjanjian Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. 上帝已經救贖了做佢嘅立約嘅子民， Harganya sangat mahal sekali. 佢嘅價錢已經人家講好多買可以講到按貴嘅價錢。 Kalau Kristus sudah begitu besarnya mengasihi kita, 如果基督用本按愛惜嘅等人， sudahkah kita hidup menuruti perintahnya? 係咩啊？是個法喺實行所記所命令是個實行嘅， Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendaknya? 係咩啊？是個法喺走錯上帝嘅旨意是個法喺。 Kiranya kita bisa hidup sesuai dengan perintah Allah dan kehendak Allah. 希望是個能夠實行法喺上帝嘅命令裏頭。 Lalu apakah janji Tuhan berhenti sampai disalib saja? 係咩啊？上帝嘅立約，上帝嘅應許啊，停喺那個十字架當中呢？ Sudah mati sekali, sesudah itu janji Allah berhenti? Apakah seperti itu? 係咩啊？耶穌已經去世，上帝嘅應許停喺世界搭住停止呢？ Ada beberapa pengajaran seperti deisme misalnya. 要結到那個教訓都關於那個deisme，佢都是個所談嘅。 Deisme itu mengajarkan Allah yang menciptakan dunia ini dengan teratur, dengan baik. 佢嘅重點都講到教徒，上帝已經創造在個天地萬物一切所有都完全呢。 Kemudian Allah meninggalkan dunia ini. 嗰度上帝都唔會催佢咯。 Allah tidak campur tangan lagi. 上帝冇插手嘅。 Membiarkan dunia ini berjalan sendiri. 佢隨便佢所創造嘅佢設計去行啊，走佢得。 Seperti jam itu berjalan sendiri. 按照那個點鐘，按照設計設計去行一樣。 Lalu ketika baterai jam habis, disitulah kiamat terjadi. 比方講，那個天約已經行超了，哦，你都係抹熱了咯。 Dan ada beberapa pengajaran dan pemikiran yang terinspirasi dengan ajaran seperti ini. 因為到按多年啊，本嚟按樣嘅教訓影響到佢哋嘅邏輯。 Ada orang-orang yang berpikir bahwa Yesus cukup mati sekali, sudah. 要人家咁講，耶穌已經熱菜熱敗啦呀，談談咯。 Dalam artian setelah itu Yesus tidak melakukan apa-apa lagi. 而家嘅意思就講到耶穌屍體熱刺啊，呀都完咗冇乜嘅，耶穌冇做乜嘅咧。 Udah Yesus membiarkan kita menderita. 呀，耶穌等切個受苦咯。 Ini pengajaran yang kurang tepat, yang salah, saudara. 而家都唔係真嘅教徒嚟教徒切個嘅人。 Yesus tetap menjaga kita sampai saat ini. 說反正來實見耶穌從到保護切個到見半日嘅地步。 Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. 耶穌是對佢嘅門徒講：我愛隔你等人同在到了嘅世界末日。 Penulis Ibrani menegaskan lagi bagaimana Yesus sebagai imam besar yang menyertai kita. 呢一些希伯來書嘅人講到，用扮耶穌基督做一個太子是為隔切個等人同在。 Di ayat 2 dikatakan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. 第二節講切個等人啲記在那個聖潔嘅地方嘅特侍奉，唔係人少所設立嘅，但係上帝所設立嘅。 Di sini ada frasa yang melayani. 可以得講到叫一個法講到侍奉。 Bahasa aslinya adalah liturgos. 而家人文都講到頭到佢講到 liturgos。 Terjemahan versi bahasa Inggris misalnya dengan lebih tepat menekankan pada jabatannya. Liturgos, pelayan. 而家英文翻譯都個對都講到啊，佢做一個侍奉者、服侍者都錯啊。 Jadi Yesus adalah sebagai imam besar itu juga adalah pelayan. 耶穌基督佢做一個太子士，佢都係做一個侍奉者。 Apa tugas pelayan? 一隻侍奉嘅人嘅工作係乜嘅？ Di dalam Alkitab ada beberapa yang disebut sebagai pelayan. 從那個聖經做一個侍奉者要幾多會講切個等人啲。 Pelayan atau liturgos. 呢個侍奉者可能又係人家講嘅人文講 liturgos。 Misalnya pemerintah disebut liturgos Allah. 呢個切個政府官人都講到呢個上帝嘅侍奉者。 Paulus yang memberitakan Injil menganggap dirinya adalah liturgos Yesus Kristus. 呢使徒保羅佢
個傳揚了嘅福音，也都講到人本都講liturgos，只是講到上帝嘅侍奉者。 Epaphroditus disebut liturgos Paulus selama Paulus berada di dalam 還有講 penjara. 到呢個 Epaphras，佢講到佢係做一個侍奉者嚟，因為嚟服侍保羅，從佢甲保羅去傳揚福音嘅時候， Dan apa yang dilakukan oleh para liturgos itu? 佢等嘅侍奉者佢做乜嘅？ Ya beragam, tergantung jabatannya, perannya, posisinya. 嗱，按多種嘅方法，佢嘅體會，佢所做嘅係乜嘅，佢所實行嘅係哪嘅方法方面？ Ketika imam besar yaitu Yesus Kristus disebut sebagai pelayan, dia嘅太子是講到佢係做一個侍奉者， apa yang Yesus lakukan? 耶穌基行係乜嘅？ Di sini dikatakan bahwa Yesus sebagai perantara. 意思講到耶穌做一個服務者， Menjadi pengantara yang berdoa bagi kita. 佢代表做一個代表來代表自家的人祈禱。 Jadi Yesus itu berdoa bagi kita. 耶穌基督為自家的人禱告， Yesus pernah berdoa untuk murid-muridnya. 耶穌以上件事為佢哋嘅學生門徒禱告。 Dalam Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, 在那個約翰福音第17章11節咁樣講到。 Yesus berkata kepada Bapa di surga, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. 耶穌對天父阿爸講：我冇在世上了，其他人還有在世上。 Yesus berkata kepada Bapaknya, Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu. 結果耶穌對天父阿爸講：佢講聖潔嘅阿爸父保護看顧關懷其他人啊！ Peliharakanlah mereka dalam namamu. 佢講關懷其他人啊！ Bisa bayangkan Yesus berdoa syafaat bagi kita. 耶穌為其他人推導， Berdoa supaya Bapa memelihara kita. 是到禱告，是到父阿爸保護看顧其他人。 Pekerjaan penebusan Yesus memang sudah selesai di kayu salib. 將耶穌基督嘅救恩嚟救贖了世界，在十字架當過已經完咧， Satu kali untuk selamanya. 一次直到永遠。 Yesus adalah korban yang sempurna. 耶穌係一個獻祭最完全嘅， Tetapi pekerjaan Yesus tidak berhenti sampai di situ. 但係耶穌基督嘅工作咩從結束未停止冇。 Yesus selalu berdoa bagi kita. 耶穌基督永遠為世界的人祈禱， Selalu berdoa 佢永遠為世界的人祈禱， supaya kita punya pembela. 是到有人家來用辦來幫世界的人， Ada iblis yang bisa menjatuhkan kita kapan 有 saja. 那個魔鬼為讓世界的人跌倒。 Yang menggoda kita untuk jatuh ke 來 dalam 試 dosa. 煉自己跌落那個做罪惡嘅方面， Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, iblis menuduh kita. 從自己跌落罪惡當中那個魔鬼亦見到責備自己的人， Orang berdosa, 佢講你係罪人， orang jahat, 你係壞人， tidak dikasihi oleh Tuhan. 上帝唔愛你。 Tetapi Tuhan Yesus berdoa bagi kita. 但係主耶穌基督為自己的人禱告。 Yesus yang menjadi pembela kita. 主耶穌係做自己嘅了，而家講幫自己的人一樣。 Seringkali ketika kita datang pada Tuhan, kita merasa tidak layak diampuni oleh Tuhan. 多數時候，自己來到上帝嘅面前，自己就不配得上帝身面， Kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. 自己知道上帝按真理愛。 Tetapi disitulah Tuhan berdoa bagi kita. 從安尼嘅當中，主耶穌為自己的人禱告， Yesus berdoa. 耶穌基督禱告， Yesus membela kita. 耶穌基督幫自己。 Karena itu, mari sebagai umat perjanjian Allah, 自己成為做上帝嘅一個立約嘅子民， kita dengan rendah hati, 自己借着謙卑嘅心， kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. 自己發在上帝嘅愛嘅中間， Kita mau hidup melakukan kebenaran firman 自己 Tuhan. 發實行呢個真理， Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. 自己表示有一個愛對自己嘅上帝， Ingat bahwa hidup kita telah ditebus. 自己愛提醒自己嘅發在上帝已經救贖嚟， Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. 上帝用嘅恩典已經救贖了自己嘅，
Kiranya apa yang kita pahami, apa yang kita sudah terima dari Tuhan saat ini menjadi ucapan syukur kita kepadanya. 即個所明白嘅，即個所接受嘅，從今日開始，即個可以嚟榮耀上帝。 Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita. 希望上帝嘅話語能夠錯超幫助睇世界。 Amin, mari kita berdoa. 阿們，即個嚟禱告， Pak Andreas Nikodemus akan menutup di dalam doa. 即個嚟禱告。智慧嘅天父上帝，我哋人多謝你，今日我哋人嘅信息講我哋人哋，我哋人信會上帝立約嘅子民，在主耶穌裏面已經救贖了我哋每位。主耶穌唔單單死在十字架上，死了都好了，但係耶穌仍然發解坐在天父阿爸嘅右邊，仍然幫我哋人，仍然為我哋人禱告。 使到我哋人能夠實行一個真理、一個旨意，在我哋人生活中嚟榮耀我哋人上帝嘅名。多謝你主耶穌，祝福一個子們嘅人，聽了那個真理嘅信息，使到能夠幫助、能夠改變佢哋人嘅生活態度思想。一祝福一個子們在佢哋人各樣嘅地方，在佢哋人嘅中間，求主耶穌祝福健康事業。 還有各種嘅等等，求主耶穌幫助其他人，祝福一個僕人Alpha傳道已經講了嘅信息嘅前途健康方面，求主祝福。垂聽我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名我哋人禱告，阿門。 Amin. Tuhan memberkati kita semua. 上帝賜福睇世界。感謝上帝嘅僕人，你分享一個反應，讓上帝祝福一個侍奉一個家庭。 Terima kasih buat pelayanan hambanya yang sudah mau nyampe firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Amin. Chúng chị mến chào sikan sikap oi tiếp siêu phong hiến. Kita akan membawakan kantong persembahan. Chúng chị mời cái phong hiến nên kêu phủi chơi lấy cầu phủi gai trong phú. Chúng chị mời hãy sikan dan kêu tay lấy cầu phủi. Saudari jika saudari bisa transfer di rekening gereja dan jika ada waktu bisa bawa ke gereja juga. Soalnya jika saya tahu sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Thiên父Song Ti ngay đó sa cảm謝你，今早上ngay đó sa nên kêu lấy được chân mình cái miệng thằng cái phản nhi, những cái phản nhi gì kia nên kêu quay bên ngay đó sa, thì ngay đó sa xin vui cho nhá họ cái đi ứng. Chúa Giêsu kia này sĩ kiến ngay đó sa, ơi chấp siêu phụng hiền, ơi Chúa như cái chuyện là cái phụng hiến, xí là phụng hiến nên kêu dùng cho như cái cầu phối như cái thủ lý được, xí nên kêu cái nên kêu dùng cho như cái si phụng song nên kêu chân kêu to cái linh phun. Chúa hãy cảm謝你, Chúa hãy cao thọng hãy mũi hông chỉ muốn sinh phát công作家庭, cứu chủ như祝福基督sa, pun基督sa,在困難之間咧，疫情之間嚟跌，基督sa nên chính dân nên kêu muốn nhắc cái祝phúc, muốn nhắc cái con cù, ngày hay những祷cáo, phụng Chúa Giêsu hiến trong祷告, Amen. Chúa ai 有多少？天地有多么高，量极有多么远，救主的慈爱也有多大，永恒
无限有多么广，救主的恩典也要多深。 Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah. Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah. Patut ku ingat, ku syukuri. Betapa tingginya, betapa lebarnya. Betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh ajaib. 天地有多么高，量体有多么远，救主的慈爱也有多大，永恒有多么长，无限有多么广，救主的恩典也要多深。救主的恩典，救主的恩典也要多深。 接下時間自己談機會嘅信息。Jakarta基督徒會堂機會信息。客家語翻譯，我係基督門徒第17課信徒培訓班，將於2022年1月13日星期四晚7時上課，主題。 新年所結嘅稿子，講是送結小傳統，將所有參加信徒培訓班嘅學員做好準備並準時參加。將在以下填字傳單中看下晝一個基督徒會堂機會線上崇拜聚會嘅時間表。 將會友們預備心並準時參加。這把時間，自己愛看一個彩船嘅天陽。Selanjutnya kita akan melihatkan penayangan dari misi sinode. “感谢主感动一位耶加达基督徒会堂的会友提供房子，在雅加达开设阅读之家，为阅读之家开幕的准备祷告。对于仍然需要的书籍，并为申请当地 LD 和 LV 的许可祷告。为房子周围环境的安全和当地社区的积极性祷告。希望这个阅读之家能够培养孩子们的阅读兴趣，并鼓励民众热爱阅读，让他们拥有丰富而广阔的知识和洞察力，
通过这个阅读工作室，希望孩子们拥有良好的品格。透过活动的积极，孩子们能各自的发现潜力、兴趣和天赋，为需要更多想要参与的年轻人的志愿者祷告。愿上帝使用我们每个渴望被使用的人，成为雅加达人民的祝福。Jika ditungai taukau boleh saya con taukau. Mari kita bersatu dalam doa misi. Thiên父上帝，我都是感謝你，我交託了個差傳嘅熱切嘅工作，事工求上帝祝福，撇建造上嘅禱告會了嘅會了，一突之家嘅禱告，求就能夠賜福，叫到晒每個弟兄姊妹每個侍奉，吹了嘅呢啲一突呢啲見得見得當然嚟能夠嚟參加了嘅一突，見得能夠帶嚟祝福。Chúa ngài cao thọ mỗi khi tiếng chỉ mày muốn kí đó san nên kêu giúp cái nhật sim lại nên kêu lại hin bồng lại cái nhật thụ chỉ cả ngài đó sa祷告khiêu khiêu phụng Chúa sự hiện trong祷告Amen. Họ tiếng chỉ mày muốn chỉ cái kết束chỉ cái cho song ngài崇拜会 kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini tiếng chỉ mày muốn chung ya cái buổi khi hong lại tiếng chỉ mày muốn chỉ cái trong sam dịch sung. Saudara-saudari dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan doksologi.亲爱的弟兄姊妹，这个忙着散会的时候，这个安静，这个心，这个来领受上帝的祝福。当然，天父阿爸丰富的慈爱，主耶稣里面的救恩救赎了这个等人，心灵的安慰，心灵的同在，心灵的推动，三位一体的神来推动掌管这个等人从今时直到主耶稣再来。阿门。亲爱的弟兄姊妹，请坐，这个麦道散会，上帝赐福太世界，再见。